Thank you, Andy. Thank you. I love you, my fans. Thank you so much for your unconditional love and support. And of course, I cannot finish it without saying the thanks to the media. Thank you so much. I like to thank the entire media for all your love and support. Thank you, Ante. I just wanted to say thank you. Thank you. Sir, మీ అరెస్ట్ మీద కాన్ఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా సార్? సార్, మీ అరెస్ట్ మీద కాన్ఫరెన్స్ Anything else? Sir, do you feel you were targeted? This is a fabricated case booked against you. Do you feel you were made a target? సార్ బన్నీ గారు నిన్న ఢిల్లీలో I just wanted to say. Like the emotions that you have gone through and your family has faced. సో దాని మీద అల్లు అర్జున్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఏం చెప్తారు? చనిపోయిన కుటుంబానికి ఏం చెప్తారు? నేను ఒకటే చెప్తానండి, వన్స్ అగైన్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఐ విల్ పర్సనలీ బీ దేర్ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే పాసిబుల్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ యాక్సిడెంటల్. నేను సినిమా థియేటర్ లోపల I'm inside a cinema theater watching a film with my family and an accident happened outside, which I was inside a theater watching a movie with my family and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there to be there. I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you And follow Telugulo the kuda procedure every time that you have informed the police? Like in ఇంకా I don't want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case. So I'd like to reserve my comments. పరామర్శించే అవకాశం ఏమైనా Yes, of course, ఫ్యామిలీని కలుస్తానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం. Yes, అంతే. థ్యాంక్ యూ అందరికీ, థ్యాంక్ యూ అండి మరోసారి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మీడియా లవ్ అండ్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ গতকালকে আল্লু অর্জুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আল্লু অর্জুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হঠাৎ করে তার বাড়ি থেকে। সকালবেলায় তিনি চা খাচ্ছিলেন, তাকে চা পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয়নি এবং হঠাৎ করে পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কী হয়েছে, পুরো ঘটনাটা আমি বিস্তারিতভাবে বলবো আপনাদেরকে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে পুরো ব্যাপারটা পলিটিক্যাল গেমটাও বুঝতে পারবেন। কী হয়েছে যে আল্লু অর্জুন সিনেমা রিলিজ হওয়ার পরে, পুষ্পা 2 রিলিজের পরে সন্ধ্যা নামে একটি টকিজে গেছিলেন, কোনো সিকিউরিটি ছাড়া, কোনো সিকিউরিটি নিয়ে যাননি। হঠাৎ করে এত বড় মাপের যে সুপারস্টার যে দর্শকদের মাঝে চলে আসে, একটা হুড়োহুড়ি বাঁধবেই। তো সুতরাং সবাই হুড়োহুড়ি করে তাকে যখন দেখতে গেছে, সেই সময় একজন মা তার বাচ্চাকে নিয়েছিল এবং সেই ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে তিনি মারা গেছে এবং বাচ্চাটাও গুরুতর জখম। এরপরে এফআইআর হয়েছে আল্লু অর্জুন নামে। আল্লু অর্জুন খুব এই জিনিসটা নিয়ে আপসেট নিজেও হয়ে রয়েছে। তার জন্য সেই পরিবারকে 25 লাখ টাকা মুআবজারও কথা বলেছে। গতকালকে এই ঘটনার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি আল্লু অর্জুনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু যে সমস্ত ব্যাপারগুলো উঠে আসছে, যে অনেক তো খুনি গুন্ডা দর্শকরা থাকে যাদেরকে গ্রেপ্তারি নিয়েও এতটা দ্রুততা দেখায় না, যতটা না এই অনিচ্ছাকৃত একটি অ্যাক্সিডেন্টের জন্য আল্লু অর্জুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি বলেন যে কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, আমি রাজধর্ম পালন করেছি, এরকম কথাটাই উনি বলছেন। কিন্তু একটি ঘটনা সাংবাদিকরা এই জন্য বারে বারে ঘুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করছেন যে সিনেমা রিলিজের আগে আল্লু অর্জুন যখন সিনেমার প্রিমিয়ার করছিলেন, সেই সময় একই মঞ্চে রেবন্ত রেড্ডি এবং আল্লু অর্জুন ছিলেন, কিন্তু আল্লু অর্জুন নাকি তাকে অতটা পাত্তা দেননি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখিতে সেখানকার সাংবাদিকরা তাই লিখেছে রেবন্ত রেড্ডি কত পাত্তা দেয়নি। এর ফলে রেবন্ত রেড্ডির মনে একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ জন্মেছিল এবং তারপরে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল সিনেমা রিলিজের পরে। সেই আক্রোশের কারণেই নাকি রেবন্ত রেড্ডি মুখ্যমন্ত্রী আল্লু অর্জুনকে এরকম তাড়াহুড়ো করে গ্রেপ্তার করে সেই আক্রোশটা মিটিয়েছে। কিন্তু রেবন্ত রেড্ডি সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলে যে আল্লু অর্জুনের কাকা চিরঞ্জীবী রেড্ডির সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের ফ্যামিলির আরও অন্যান্য যারা ফ্যামিলির আত্মীয় আছে তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে, কিন্তু এই ধরনের কোনো সম্পর্কের জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষের একজন এর ভাই মারা গেছে, তার জন্য তিনি রাজধর্ম পালন করেছেন। কিন্তু বিষয়টা অনেকটা পলিটিক্যাল ব্যাপার যেটা আমার মনে হচ্ছে। তবে আমি একটা কথা বলবো দর্শক, এক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে আল্লু অর্জুন কিন্তু একজন বড় মাপের অভিনেতা এবং
অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটিটি ঘটেছে, কিন্তু তার অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য সে নিজেও কিন্তু আপসেট। তাই বলে এত বড় মাপের একজন অভিনেতা যে পুরো ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে সারা বিশ্বে তুলে ধরছে, তাকে কি এভাবে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে? সেটাও তো দেখা দরকার ছিল। সেক্ষেত্রেও একটা ব্যাপার দেখা দরকার ছিল যে তাকে তার যে অপ্রতিরোধ্য ভাবে তিনি যে সিনেমা জগতে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে কেউ কি আটকাবার চেষ্টা করছে? এই জিনিসগুলো কিন্তু উঠে আসছে। তো পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের কি মতামত দর্শক জানাবেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে। দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে। নমস্কার।